إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي اسمه سيد الشيخ محمد المنشار خصوصا إلى رؤي سيد الإمام يحيى بن شورق النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى وسيد الإمام شيخ إبراهيم البجوي سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالك سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندلي لأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الله إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب ببركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحيح جسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله Risalatul Mu'awwanah wa'lam anna ad-du'a wal ilhaha la yaqdahu fir ridha bal huwa minar ridha wa kaifa wa du'a'u muqarribun 'inda tahaqquqi bit tauhid
wa huwa lisanul ubudiyati wa unwanut tahaqquqi bil ajzi wal ittirari waz zulli wal ibtiqari wa hunna tahaqqaqa bihadzihil awsaf wa man tahaqqaqa bihadzihil awsafi arafa wa wasala. Wa'lam, ketahui oleh engkau, anna doa, bahwa berdoa bahwa berdoa itu, wal ilhaha, dan berolang-olang dalam doa, la yaqdahu, tidak mencederakan, birridha, pada ridha dengan takdir Allah. Bal huwa, bahkan doa itu, minar ridha, bagian daripada ridha dengan takdir Allah. Kaifa, bagaimana, wa doa, doa, sedangkan doa itu muqarribun, mendekatkan diri, inda tahaqquqi bitauhidi, ketika mantap dengan tauhid. Wa huwa, dan bermula ia doa, lisanul ubudiyati, yaitu bahasa kehambaan. Lisanul ubudiyati, yaitu bahasa kehambaan. Wa unwanut tahaqquqi, dan tanda kemantapan, bil ajzi, dengan merasa lemah, wal ittirar, dan membutuhkan, wazulli, dan hina, wal ibtiqari, dan kehinaan. Wa man tahaqqaqa, dan siapa yang tahqiq, mantap, bihazihil awsafi, dengan ini sifat, arafa, maka mengenal ia akan Allah, wa wasala, bahkan sampai ia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penjelasannya yang lewat dijelaskan bahwa setiap orang yang beriman atau setiap orang muslim wajib bersifat ridha, menerima takdir Allah, baik takdir itu berupa baik atau buruk, baik takdir itu berupa takdir nikmat ataupun takdir susah dan yang lain-lainnya. Lalu seseorang berdoa dengan terhindar daripada takdir yang buruk itu, atau keluar daripada yang takdir buruk itu, apakah itu mencerminkan tidak ridha? Umpama seseorang dapat penyakit, dapat sakit stroke, lalu dia berdoa kepada Allah agar dia disembuhkan daripada sakitnya itu. Nah, pertanyaannya, apakah ketika dia berdoa agar disembuhkan dari stroke itu termasuk tidak ridha menerima takdir Allah? Tidak. Ini permasalahan kita. Orang hari ini atau rezeki susah, rezeki sempit, dia sudah paham bahwa ini adalah takdir Allah, ini adalah ketentuan Allah. Lalu dia berdoa agar keluar daripada rezeki yang sempit ini untuk mendapatkan rezeki yang banyak, rezeki yang luas. Apakah berdoa itu mencerminkan tidak ridha menerima takdir yang buruk itu?
Ini bahasan kita. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, wa'lam, ketahui oleh engkau, anna doa wal ilhaha, bahwa berdoa, wal ilhaha, dan berulang-ulang dalam doa, bukan hanya sekali berdoa, bahkan berulang-ulang, itu jangan diminta. Ya Allah, sembuhkanlah aku dari penyakit ini. Besok berdoa lagi, ya Allah, sembuhkanlah aku dari penyakit ini. Nanti berdoa lagi, pagi-pagi berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah aku dari penyakit ini. Berulang-ulang. Apakah itu merusak ridha? Apakah itu mencerminkan bahwa dia tidak ridha menerima takdir Allah? Jawabannya, la yaqda'u fir ridha. Tidak merusak pada ridha dengan takdir Allah. Lah, itu kada merusak selama dia tidak mengeluh, selama dia tidak kesal dengan ketentuan yang buruk yang dia terima dari Allah Ta'ala itu, lalu dia berdoa agar ketentuan buruk itu diganti oleh Allah Ta'ala dengan takdir yang baik, itu tidak merusak sifat ridha. Nah, inilah yang selalu kita lakukan. Kita hidup susah, minta lawan Allah dihilangkan kesusahan itu. Apakah berdoa minta kehilangan kesusahan itu merupakan rusaknya sifat ridha? Tidak. Orang sakit, dia berdoa agar disembuhkan Allah daripada sakitnya, itu tidak merusak sifat ridha, dan seterusnya. Lalu ada sebuah perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bahasanya begini, apabila engkau ditakdirkan pada satu takdir, maka keluarlah menuju takdir yang lain. Apabila engkau ditakdirkan pada satu takdir, maka keluarlah menuju takdir yang lain. Apabila engkau ditakdirkan susah, maka keluarlah dari takdir susah itu. Caranya bagaimana? Ya dengan cara berdoa. Apabila engkau ditentukan Allah dapat penyakit atau sakit, maka kata Sayyidina Ali, keluarlah dari takdir itu dengan cara apa? Dengan cara berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikeluarkan daripada sakit tersebut, dan seterusnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaruddul qada'a illa doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa. Tidak bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa. Sekali lagi, berdoa, bahkan berulang-ulang dalam doa itu tidak mencederai, tidak merusak sifat ridha kita kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan huwa, itu berdoa, minar ridha, termasuk ridha dengan takdir Allah. Orang garing lalu beranai ikhlas kada menekada, berdoa lalu menerima sepenuhnya dengan ketentuan Allah. Bolehlah, boleh. Orang sakit
lalu dia ikhlas menerima ketentuan Allah berupa sakit itu, kemudian dia berdoa, kemudian dia berobat itu tidak merusak ridha dia menerima takdir. Berdoa itu tidak merusak dia. Bahkan doa itu bagian daripada ridha juga. Kaifa, bagaimana? Wa du'a'u, sedangkan doa itu muqarribun inda tahaqquqi bitauhid, mendekatkan diri kepada Allah ketika mantapnya tauhid. Bagaimana redha atau berdoa itu tidak disebut bagian daripada redha, sedangkan doa itu satu ibadah. Iyalah, kita berdoa itu ibadah kan? Ibadah. Kenapa? Karena dia perintah Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian niscaya aku perkenankan. Maka ketika kita berdoa berarti kita melaksanakan perintah Allah. Maka doa itu bagian daripada ibadah. Kalau doa itu bagian daripada ibadah, berarti doa itu mendekatkan diri kepada Allah. Wa huwa wad-doa muqarribun. Doa itu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda tahaqquqi bitauhidi, ketika mantap dengan ketauhidan. Orang udah mantap tauhid berdoa. Doa ini bukan mencederai tauhid, bukan. Kenapa? Karena dalam tauhid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau ya Allah kami menyembah, akan Engkau kami minta tolong. Kita ini minta tolongnya kepada Allah. Kenapa minta tolong kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang maha kuasa merubah segala ketentuan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menghendaki, apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Nah itu tauhid kan? Ada kada kita belajar tauhid sifat kudrat iradat? Ada kada? Boleh ada kada? Ada. Nah ketika orang berdoa itu yakin dengan kekuasaan Allah. Orang berdoa itu karena yakin Tuhan punya kehendak. Mau dikehendaki Allah gampang aja. Iza aradallahu asyai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah bila menghendaki maka Tuhan berkata kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Gitu. Nah kita punya keyakinan dalam tauhid, Tuhan itu berkehendak, Tuhan itu bersifat kudrat, lalu kita meminta kepada Allah agar kesulitan, kesusahan, kesakitan dan seterusnya ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya doa itu ibadah dan mantap dalam tauhid. Kita nih kada mampu apa-apa, tahu yakin Tuhan kuasa aja. Mun dipikir-pikir bikai, coba mun dipikir-pikir bikai. Masya Allah. Aku nih bikai hidup kada kayak ini kamu. Dipikir-pikir secara akal. Kenapa? Karena jari 10 berarti 10 itu aja. Pahamlah maksudku. Orang akan bertanya kepadaku, umpama guru lewat data-data penghasilan sebulan berapa? Kayak apa kau medahkan penghasilan sebulan berapa gaji? Kenapa? Aku tidak punya usaha. Paham?
Tapi alhamdulillah yakin aja Allah Ta'ala maha kuasa. Makanya berdoa bisa aja kayak orang makan aja sehari 3 kali, ya kalau entah minum aja, berpakaian aja kayak orang. Nah, nampak itu nampak karena kita punya keyakinan Allah Ta'ala itu maha kuasa. Tuhan gampang aja, Allah maha kuasa aja, biar ada pecicarian. Munnya Allah hendak nyugihakan sugih aja. Enggak itu jara Allah kuasa aja ma'alim makan biar kada belajar. Coba ya apa? Maksudnya seberataan itu ada usaha dan doa. Sama orang belajar itu belajarnya itu usaha, ada doanya. Lamun guring ya terus belajar kada, lalu punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa aja ma'alim makan mujur ya salah lah ada. Cuma mana usaha dan doanya. Seandainya berdoa dan doa itu bisa saja dikabul Allah, lalu ia dapat petunjuk untuk belajar. Begitu dia belajar alim. Jadi orang berdoa itu ibadah, dan ketika itu dia mantap dengan ketauhidannya. Arti ketauhidan itu keimanannya, ketauhidan bahwa Allah itu Maha Esa, hanya sendirian mengatur dalam kehidupan ini. Wa huwa lisanul ubudiyati. Wa huwa doa lisanul ubudiyah, yaitu bahasa kehambaan. Kita ini siapa? Kita ini siapa? Kita ini makhluk Allah, ciptaan Allah. Setelah kita ini makhluk Allah, ciptaan Allah, kita ini hamba Allah. Orang mengaku dirinya bahasa hamba Allah itu dua. Ada dengan bahasa lidah. Kamu siapa? Hamba Allah. Abdullah. Qala inni Abdullah. Itu Nabi Isa. Nabi Isa itu ikrarun bil ubudiyah, mengaku sebagai hamba Allah tapi dengan bahasa lidah. Inni Abdullah, aku ini hamba Allah. Nah, itu bahasa ngarannya bahasa lidah. Paham deh? Adapun orang bahasa perbuatan sebagai hamba Allah, yaitu sujud. Paham deh? Kita nih mengaku hamba Allah, paham juga kan maksudnya? Pengakuan sebagai hamba Allah Ta'ala itu dengan dua macam. Satu dengan ucapan, dua perbuatan. Itu nangku maksud, pahamlah di David. Allah, cara memahami kan. Kita ini hamba Allah. Mun kada hamba Allah hamba siapa? Hamba Firaun leh, hamba iblis leh, hamba dunia leh, hamba harta leh, hamba jabatan leh. Kada, kita ini hamba Allah. Bukti kita ini hamba Allah, kita ngaku. Anak ngaku itu lisanul ngarannya lisanul lugatul lisan, dengan pengakuan lidah. Iqrarun bil lisan. Nah, lalu berdoa nih lisanul ubudiyah, inilah lidah, bahasanya kehambaan. Ikam kenapa berdoa? Ini bukti aku sebagai hamba. Paham deh? Nabi kamu berdoa, ya perintah Allah, karena aku ini hamba Allah. Berarti orang berdoa itu atau doa itu namanya lisanul ubudiyah, bahasa kehambaan. Bukti ini pandir kita nih, bukti sebagai hamba Allah, aku berdoa.
Ada lagi lisanul ubudiyah tuh bahasa kehambaan dengan perbuatan, mengaku sebagai hamba Allah dengan cara berbuat, yaitu sujud kepada Allah. Allah mengaku sebagai hamba Allah lewat pengakuan. Salah satu bukti pengakuan itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengaku lewat perbuatan. Perbuatannya adalah as-sujud, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sujud sembahyang itu namanya lisanul ubudiyah. Bahasa kita nih mengaku sebagai hamba Allah, buktinya kita sujud. Dan ini penting. Pahamlah, ini penting. Coba kita pahami. Kamu tadi sembahyang zuhur kata coba. Ini sembahyang zuhur lah. Sembahyang zuhur zuhur asar. Asar sembahyang, zuhur sembahyang. Berapa rakaat? 4 rakaat. Setiap rakaat kan berapa kali sujud? Berapa? 2 kali. Karena sembahyang maghrib lagi setiap rakaat 2 kali sujudnya. Baca Fatihah berapa kali? 1 kali. Berdiri rokok berapa kali? 1 kali. I'tidal berapa kali? 1 kali. Loh kenapa sujud 2 kali? Paham? Makanya mikir. Kenapa yuk kita ini sembahyang dalam 1 rakaat itu 2 kali sujud, sementara yang lainnya 1 kali aja. Baca Fatihah 1 kali, rukuk 1 kali, i'tidal 1 kali, tasyahud 1 kali, duduk antara 2 sujud 1 kali. Nah, begitu sujud kenapa 2 kali? Rakaat kedua sujudnya 2 kali lagi. Loh kenapa? Pahamlah. Nah itu ujar para ulama ihtimaman bil ubudiyah. Itu namanya penekanan. Penekanan sebagai hamba dengan sifat kehambaan. Lah, penekanan kepada diri orang yang sembahyang itu agar dia benar-benar dalam sifat kehambaan. Jangan merasa jadi Tuhan, lalu sombong, lalu angkuh. Jangan, kita ini hamba Allah. Maka di dalam pandangan agama, sifat kehambaan itu adalah maqam yang paling istimewa. Adalah lagi yang lebih tinggi daripada hamba, ada lagi. Menjadi Tuhan. Orang jadi wali, orang jadi orang soleh, kehambaan mereka itu mantap. Sebagai hamba Allah. Alhamdulillah. Itu orang tuh wali, nah berarti mereka itu orang yang mantap dalam kehambaannya. Itu orang soleh itu mantap dalam ubudiyahnya. Oh itu orang muttaqin, mereka mantap dalam ubudiyahnya. Itu aja, lain daripada itu kan tidak. Allah. Makanya ingatakan kita ini ada pengakuan dengan lidah, ada pengakuan dengan perbuatan. Orang lawan bini boleh aja, itu harus 2, pengakuan cinta, kemudian pembuktian dengan perilakunya terhadap istri sebagai cinta. Kalau hanya orang mengaku tiap hari yang sini I love you, umpama nih I love you, tapi perilakunya tidak pernah mencerminkan dia itu sayang, berarti ini dusta kan? Pengakuan yang dusta. Tapi ketika dia perilakunya sayang ya, aduh sujudnya bisa menyambut aku sayang, aku cinta dari dia, kamu sayang, tahu ya.
Nah makanya pengakuan itu dua. Lisanul hal lawan ucapannya I love you, aku mencintaimu, aku menyayangimu, itu bahasa lidah. Itu bahasa lidah. Berikutnya ada yang disebut lisanul hal, bahasa perilaku. Perilakunya bujurlah perilaku orang nang sayang. Perilakunya benar enggak perilaku orang yang cinta? Kalau perilakunya tidak benar perilaku orang yang cinta, perilaku orang yang sayang, berarti dia tidak benar dalam pengakuannya. Kita nih ngaku hamba Allah, ngaku hamba Allah, selalu aja mengaku hamba Allah, tapi tidak pernah sujud kepada Allah, berarti pengakuannya itu adalah dusta. Ini bahaya. Nah makanya berdoa itu bagian mengaku sebagai hamba Allah lewat lidah. Nih berdoa ini bagaikan mengaku Tuhan, ulun nih hamba pian, makanya ulun minta. Paham? Nah itu namanya lisanul ubudiyah. Wa unwanut tahaqquqi bil ajzi, dan tanda-tanda benar mengaku lemah. Orang berdoa itu sebagai bukti dia mengaku lemah. Punya kuat ke dia berdoa. Kamu berdoa aja, aku jadi berdoa nih. Jakain nang ini orang lain itu lah coba. Terus saking angkohnya tuh. Aku jadi kada perlu sembahyang hajat, aku kada perlu berdoa. Nah ianya bilanya hendak jadi anggota DPR pakai duit. Aku ini sudah menyiapkan duit, menyiapkan uang 3 miliar, ingin jadi anggota DPR. Ya kada perlu lagi lah minta kepada Allah, kada perlu lagi berdoa sembahyang hajat, berdoa minta kepada Allah, karena ujiannya yang penting pakai duit. Berarti merasa kuat kan? Merasa hebat kan? Merasa hebat. Nah ketika orang paham, ketika orang sadar bahwa dirinya ini lemah, bahwa dirinya tidak punya kemampuan dalam menentukan hidup, lalu ini berdoa, duit ada, aku ada duit jar, aku bagi aja juga duit nih jar, kisahnya nih, pada sogok jawabang ini. Cuma itu belum tentu jar mengada ditentukan Allah jadi, tetap ada jadi, karena yang menggerakkan itu Allah Ta'ala. Hanya berdoa. Nah ketika ini berdoa itu berarti menandakan ininya tanda-tanda mantap mengaku lemah, itu tandanya. Bukan hanya sebagai bahasa mengaku seorang hamba, tetapi itu sebagai bukti pengakuan bahwa dirinya itu lemah. Makanya minta kepada Allah, ya Allah, mudahan orang memilih aku mencucuk lawan paku, jangan mencucuk lawan kuku. Kuku kan ditambus, cucuk lawan paku, lokma sampai ulun terpilih jadi anggota DPR. Pada duit mainnya nah, mapai terus nah. Tapi nya tetap berdoa. Nah berarti inya berdoa tuh, inya merasa memahami itu, inya merasa bahwa sekalipun aku pakai duit, sekalipun aku pakai uang, jika Allah tidak menentukan tidak jadi. Nah berarti mengaku lemah kan? Ngaku lemah. Wal ittirar, dan alamatit ittirar itu bukti membutuhkan Allah, wazulli dan hina, wal ibtiqari dan berhajat kepada Allah. Wa man tahaqqaqa bihadzihil awsafi, orang yang mantap dengan ini sifat napa? Sifat kehambaan. Orang tuh mantap dengan ini sifat mengaku lemah, mengaku hina, mengaku membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah berarti orang itu arafa, maka mengenal ia akan Allah. Berartinya paham loh. Berartinya benar mengenal Allah. Dari ayat wa wasala, dan sampainya
Arti sampai itu sampai memikirkan ilmunya. Nya ada ya tadi karena merasa duit banyak, kada perlu berdoa kepada Allah, kada perlu meminta kepada Allah, dia hanya cukup dengan kekuatan. Artinya merasa kuat, tidak merasa lemah. Rusak ada sampai ngarannya berpikir, kada kenalnya lawan Allah Ta'ala ngarannya, ya kada. Nah, kada kenal lawan Allah. Habis kemudian wa ala ghayatil qurbi minallah hasala ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina